آج ہم بات کریں گے ایک ایسے استاد کی، ایک ایسے ٹیچر کی جنہوں نے اپنی ساری زندگی پڑھنے پڑھانے میں، درس و تدریس میں، ٹیچنگ میں لگا دی۔ ان کا جو دور تھا تعلیم دینے کا دور، اس وقت جبکہ ان کے علاقے کے جو لوگ تھے ممبئی، کلکتہ کمانے کے لیے جاتے تھے، لیکن انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد درس و تدریس، پڑھنے پڑھانے کا جو شعبہ ہے اس کو چوائس کیا اور اپنی پوری زندگی انہوں نے پڑھنے اور پڑھانے میں گزار دی۔ آج نہ جانے کہاں کہاں ان کے جو شاگرد ہیں پھیلے ہوئے ہیں، لیکن ان کی زندگی کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں اور جس علاقے سے ان کا تعلق ہے اس علاقے میں بہت ہی تعلیم یافتہ لوگ ہیں۔ حفاظ کی کمی نہیں ہے، علماء کی کمی نہیں ہے، ڈاکٹرز کی کمی نہیں ہے، انجینئرز کی کمی نہیں ہے۔ ہر شعبے میں آپ کو لوگ مل جائیں گے جو کہ اس شعبے کی نمائندگی کرتے ہوں، چاہے وہ ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہو، بزنس سے ریلیٹڈ ہو، کاروبار سے ریلیٹڈ ہو، ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہو۔ مجھے اس بات کا دکھ ہے کہ ایک ایسی شخصیت جس نے زندگی بھر اپنے علاقے کے لوگوں کی تعلیم اور اس کی تدریس اور اس کی تربیت کا کام کیا، اس کے آخری جو دور تھا اس کی زندگی کا، ان کی زندگی کا آخری دور بڑی ہی بے بسی اور بے کسی کا دور تھا۔ ایک لمبی بیماری سے وہ جوجھ رہے تھے۔ خدا ان کو بڑی آزمائش میں ڈالا اور وہ آزمائش میں پورے بھی اترے۔ لیکن مجھے یہاں پہ ایک بات یہ کہنا ہے کہ جامعہ اسلامیہ اکبر پور جمنی، جس کے وہ کافی ٹائم تک ہیڈ ماسٹر تھے، اور ان کا جو گاؤں تھا اکبر پور جمنی، اکبر پور جمنی میں کے جو لوگ ہیں، مجھے ان سے ایک ہی بات کی شکایت ہے کہ اس گاؤں کے جو لوگ ہیں انہوں نے، ان کے جو علماء تھے، جو عظیم شخصیتیں تھیں، انہوں نے ان کی زندگی میں کوئی قدر نہیں کی۔ میں اس حوالے سے بات کروں گا مولانا جیس خان صاحب مظاہری، جو کہ کافی دنوں تک جامعہ اسلامیہ اکبر پور کی خدمت کی، لیکن ان کے ساتھ بھی جو وہاں کے قوم کا، ان کی قوم کا جو رویہ تھا بڑا ہی منافقانہ رویہ تھا۔ ہمارے گاؤں کے جو امام تھے، اس گاؤں کے امام حاجی امان اللہ صاحب، انہوں نے بلا معاوضہ، بلا تنخواہ، مفت میں، فری میں اپنی پوری زندگی امامت کے فرائض انجام دیے، چاہے ٹھنڈی ہو، گرمی ہو، بارش ہو، کوئی بھی موسم ہو، کسی بھی طرح کا سخت موسم ہو، چاہے ٹھنڈی کا ہو، گرمی کا ہو، برسات کا ہو، باقاعدہ 5 وقت کی نماز فری میں پڑھاتے تھے۔ ان کے انتقال کے بعد ایک خلا پیدا ہو گیا، اتنی عظیم شخصیت۔ اسی طریقے سے مولانا سعیدی صاحب تھے، بڑی ہی علمی شخصیت تھی، لیکن ان کی بھی اس گاؤں کے لوگوں نے کوئی قدر نہیں کی۔ یہاں پہ آج کے ڈیٹ میں بھی وہاں پہ بڑے ہی قابل، ہونہار علماء اور باصلاحیت لوگ موجود ہیں، لیکن ان کی صلاحیتوں کا کبھی اس قوم نے، اس گاؤں کے لوگوں نے کبھی بھی فائدہ نہیں اٹھایا۔ ان کی جو یہ منافقت ہے اور منافقانہ جو رویہ ہے، اس کی وجہ سے آج ان کا جو 100 سال قدیم ادارہ تھا، 1942 کا ادارہ ہے جامعہ اسلامیہ اکبر پور جمنی، آزادی سے پہلے کا ادارہ ہے۔ کسی زمانے میں وہ سلفیت کا مرکز بننے کی پیشکش ہوئی تھی کہ جماعت اہل حدیث کا مرکزی ادارہ اس کو بنایا جائے، لیکن 100 سال قدیم ادارہ آج کس حالت میں ہے، آپ اگر اسے دیکھیں گے تو آپ کو ترس آئے گا کہ وہ ادارہ جو ہے اس کے اوپر اگر آپ کسی ایک بندے کو ذمہ دار بنا دیتے ہو تو ذمہ دار بنانے کے بعد آپ کی ذمہ داری ادا نہیں ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی ایک بندہ اس ادارے کی ذمہ داری لے کے اس ادارے کی خدمت کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، تو آپ تمام کا فرض بنتا ہے کہ اس بندے کے کندھے سے کندھا ملا کر چلو، اس کا ساتھ دو تاکہ وہ ادارہ ترقی کرے۔ ابھی جو اس کے منتظمین ہیں، جو انتظامیہ کے لوگ ہیں، یا جو اس مدرسے کے جو فی الحال ذمہ دار لوگ ہیں، میں جب دیکھتا ہوں کہ وہ بیچارے اپنا دھن دولت پراپرٹی سب کا، اپنا وقت سب کچھ لگاتے ہیں، پیسہ لگاتے ہیں، اپنا دماغ لگاتے ہیں، وقت دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی اس گاؤں کے جو لوگ ہیں ان کا جو منافقانہ رویہ ہے، جو منافقانہ روش ہے، وہ اپنی اس قدیم روش سے باز نہیں آ رہے ہیں، اور اسی کی وجہ سے وہ ادارہ ترقی نہیں کر پا رہا ہے۔ جو 100 سال قدیم ادارے کی جو شان ہوتی ہے اور اس کا جو ایک معیار ہوتا ہے، جو اس کا ایک اسٹینڈرڈ ہوتا ہے،
जो उसका एक स्टेटस होता है वो कहीं नहीं दिखाई देता है। मौलाना अब्दुल हक साहब असरी, जिनका अभी 23 जनवरी को इंतकाल हुआ है और आज 24 जनवरी है, आज उनकी तजहीज़ व तकफीन भी हो चुकी है। ये इतनी इल्मी शख्सियत थे और इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी पढ़ने पढ़ाने में गुजार दी, लेकिन इतनी अजीम शख्सियत की भी कदर इस गांव के लोगों ने नहीं की। जब मैं सोचता हूं तो मुझे बड़ा अफसोस होता है कि जिनका ताल्लुक पढ़ने पढ़ाने से नहीं है, तालीम और ताल्लुम से नहीं है, उनकी बात छोड़ दीजिए, लेकिन अफसोस होता है उन लोगों पे जो कि तालीम याफ्ता हैं, पढ़े लिखे हैं और एजुकेटेड हैं, हाफिज हैं, आलिम हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं। ये जो क्वालिफाइड लोग हैं, फार्मासिस्ट हैं, इस तरह से जो क्वालिफाइड लोग हैं, ऐसे लोगों को भी सोचने और समझने की जो सलाहियत है वो ख़त्म हो चुकी है। ये अपने मफाद से ऊपर उठकर एक इदारे का, एक तालीमी इंस्टीट्यूट का कैसे भला हो और उसको कैसे उसको म्यारी बनाया जाए, उसको किस तरीके से आगे लेके जाया जाए, उस तरफ उनका कोई ध्यान नहीं है। सब अपनी दुनिया में मगन है और ये मगन इसलिए भी हैं कि किसी एक बंदे को उसकी जिम्मेदारी दे दिया है। अब वो बंदा अकेला तन्हा, उसका जो भी है जिम्मेदारी उसकी है, उसके लिए अच्छा सोचना और उसको आगे लेके जाना। लेकिन आप सोचो, एक 100 साल कदीम इदारा, अगर आप सिर्फ किसी एक बंदे के ऊपर पूरा बोझ डाल देते हो तो वो बंदा अपना कारोबार देखेगा, अपनी फैमिली देखेगा कि वो सिर्फ उस इदारे के बारे में सोचेगा। इसलिए ज़रूरत इस बात की होती है, अगर कोई इंस्टीट्यूशन होता है, कोई भी अदारा होता है, कोई भी स्कूल होता है, कोई भी अवामी अदारा होता है, तो उसके लिए ख़ास बात ये होना चाहिए कि उसके साथ हर फर्द उस इलाके का उसके कदम से कदम, कंधे से कंधा मिलाकर चले और हर कदम पे उसका साथ दे, उसको सपोर्ट करे और उसको अच्छे मशवरे दे, ना कि उसको गुमराह करे और उसको गलत फहमी में रखे और उसके जहन को ख़राब करे। अगर कहीं किसी तरह की कोई गलत फहमी अगर होती भी है तो बैठ कर बात करके, आपस में गुफ्तगू करके उसे ख़त्म किया जा सकता है। मौलाना अब्दुल हक साहब जो थे, ये वहाँ के हेड मास्टर थे, सदर मुदर्रिस थे काफ़ी दिनों तक, और इन्होंने तालीम के साथ साथ जो कदीम उलमा थे, जैसे तालीम और दीनी काम के अलावा उनका अपना भी एक छोटा मोटा कारोबार रहता था। आप उलमाए सलफ़ को देखेंगे तो उसमें छोटा मोटा उनके कुछ ना कुछ कारोबार होते थे। तो उलमाए सलफ़ जो हमारे गुजर चुके हैं, उन्हीं की एक जिंदा मिसाल और एक निशानी थे मौलाना अब्दुल हक असरी साहब। इसलिए कि इन्होंने दर्स व तदरीस के साथ साथ अपना एक छोटा सा स्टेशनरी का, बुक का कारोबार भी ये करते थे। किताब कापी या स्कूल में जो बच्चे पढ़ने लिखने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो भी वो बेचते थे। उनकी एक छोटी मोटी सी दुकान भी थी और उससे भी उनका रोजी रोटी जो है चलता था। उन्होंने दर्स व तदरीस को ही अपना बेस बुनियाद नहीं बनाया कि हम इसी शोबे में अपना कैरियर बनाएंगे और हमारा मुआश दर्स व तदरीस के ही पैसे से होगा। उन्होंने छोटा सा अपना एक कारोबार भी रखा था और उसी कारोबार से उनके जो है जो अखराजात थे या जो ज़रूरतें थी वो पूरी होती थी। उलमाए सलफ़ की एक निशानी थी, एक मिसाल थी मौलाना अब्दुल हक असरी साहब की शख्सियत में। अल्लाह ताला उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे और उनका मुतबादिल हमको और उतने ही मुत्तकी और परहेजगार दुनिया से बेजार शख्स की आज ज़रूरत है। आज लोग दुनिया से लगाव रखते हैं, लेकिन उनकी शख्सियत ऐसी थी कि वो दुनियादारी से कुछ लेना देना उनका नहीं था। तालीम, तदरीस, टीचिंग, यही उनका काम था। बाकी चीज़ें दुनियादारी से कोसों दूर थे। आज इस तरह के जो उलमा हैं वो नापैद हो चुके हैं, बहुत कम इस तरह की मिसालें मिलती हैं। आज मेरा इस मौके पे उनका जब इंतकाल हुआ तो मैंने सोचा उनको खराज अक़ीदत क्या पेश करूं, समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन हमने सोचा कि उनके जो मुस्बत पहलू हैं, जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में तालीम और तरबियत के लिए दिया था, उसके ऊपर कुछ हल्की फुल्की रोशनी डाली जाए। ये एक छोटा सा मुख्तसर था, मेरी तरफ से एक खराज अक़ीदत था। अल्लाह ताला मौलाना अब्दुल हक असरी साहब को करवट करवट जन्नत नसीबत अदा करे और उनके जो पसमानदगान हैं उनको सब्र जमील अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। फ़क़त वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।